तो अपने पे हार मत मान लीजिएगा। बहुतों ने अपने पर हार मान ली है। उन्हें लगता है वो सिद्ध नहीं हो सकते, उन्हें लगता है वो बेहतर नहीं हो सकते, उन्हें लगता है उनका कुछ नहीं हो सकता। जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं वहां से घूम कर आना मुश्किल है, असंभव है। उन्होंने अपने आप पर हिम्मत हार ली है। बहुतों ने ये सोच लिया, बहुतों ने अपने पे हिम्मत हार ली है। परमेश्वर आप पर हिम्मत नहीं हारने। रैप्चर के दिन तक वो आपके अंदर आपको सिद्ध करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपने प्रयास किया गाली छोड़ने का, बुरे काम छोड़ने का, और आपने नहीं किया, इतना नहीं किया कि अब आपको लगता है नहीं करूं तो बेहतर है। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर अभी भी आप पर हार नहीं मान रहा है। वो आपके अंदर अपने कामों को सिद्ध करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर मुझे हर एक भली बात में सिद्ध करने के लिए आया हूं। वाव! ना केवल परमेश्वर सिद्ध करने आया है, परमेश्वर को पता है सिद्ध कैसे करना है। परमेश्वर से बेटर नहीं है। एक टीचर मुझे अच्छा बॉक्सर बनाने आ सकता है, शायद टीचर को नहीं पता मुझे अच्छा बॉक्सर कैसे बनाना है। तो परमेश्वर जो मेरे अंदर काम कर रहा है मुझे सिद्ध बनाने के लिए, उसे पता है मुझे सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि इसने मुझे बनाया है। वो मेरी रग रग से वाकिफ है, वो मुझे जानता है कैसे बेहतर बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए, उससे बातचीत कीजिए, अपना ध्यान उस पर लगाइए, ताकि वो आपको आपकी जरूरत के बिंदु पर मिल सके। वो आपको वो बता सके जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपको सुनने की जरूरत है। बोलिए अन्य भाषाओं में अपनी आत्माओं को दिशा दीजिए, अपना फोकस शार्प कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके ज्ञान के लिए। धन्यवाद हमें हमेशा महानता से महानता में चलाने के लिए। धन्यवाद हमारी समझ की आंखों खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम आपके वचन से सीखें, ज्ञान को पाएं, दर्शन को पाएं, दिशा को पाएं, उत्साह को पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये वचन इनकी आत्माओं में परिणाम लाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये जैसे आए वैसे नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इस वचन के द्वारा इनके हृदय परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। બોલો પરમેશ્વર મને જે દારૂ પી રહ્યો છે એને પણ શું કરી શકે છે પરમેશ્વર? સિદ્ધ. જે ગાળો બોલે છે તેને પણ પરમેશ્વર શું કરી શકે છે? સિદ્ધ. જે મૂર્ખ છે તેને પણ પરમેશ્વર શું કરી શકે છે? સિદ્ધ. કેવળ જો તમે સહયોગ કરો તો. તેને કેવળ તમારા સહયોગની આવશ્યકતા છે, બાકી તે સિદ્ધ કરવામાં માસ્ટર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આગળ વાંચી એ તમને દરેક ભલી વાતોમાં સિદ્ધ કરે. આજ એટલું ભારે છે કે આગળ વાંચવાનું મન નથી કરતું. સારી વસ્તુ છે ને? કેટલી મોટી વસ્તુ છે. આજે તમને ખબર પડી ગઈ કોઈ છે જે મને દરેક ભલી વાતમાં સિદ્ધ કરી શકે. માતા પિતા આપણે હાર મારી લે છે કે એની સાથે વાત કરવાનો જ કોઈ મતલબ નથી. પરમેશ્વર આ રીતે હાર નહીં માને. તે દરેક ભલી વાતમાં તમને સિદ્ધ કરી શકે છે. તમારું મેથ્સ મુશ્કેલ હતું, તમે છોડી દીધું. અંગ્રેજી મુશ્કેલ હતું, છોડી દીધું. ઘણા લોકો માટે તો ભણતર મુશ્કેલ હતું, છોડી. પણ પરમેશ્વર માટે તમે મુશ્કેલ નથી, જેથી તે તમને છોડી દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો હું પરમેશ્વર માટે મુશ્કેલ નથી. હેલો હેલો બોલો હું પરમેશ્વર માટે સરળ છું. પરમેશ્વર મને બદલી શકે છે, સિદ્ધ બનાવી શકે છે. ખુશ નથી લાગી રહ્યા? બોલો પરમેશ્વર મને સિદ્ધ બનાવી શકે છે. આનાથી મોટી લોટરી તમારી નથી લાગી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે ઈચ્છતા તમે વધુ સારા બની જાઓ, હું તમને કહી રહ્યો છું. તમારાથી વધુ બીજું કોઈ પણ ઈચ્છે છે કે તમે વધુ સારા બની જાઓ, અને તે પોતે કોણ છે? પરમેશ્વર. ના કેવળ તે ઈચ્છે છે, પણ તે બહેતર બનાવવામાં સક્ષમ પણ છે. કેમ કે દરેક વખતે જે વ્યક્તિ તમારું ભલું કરવા ઈચ્છે છે, માની લો કે તમને 10 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે, અને તમે તમારા દાદાજી પાસે જાઓ, તમે દાદાજી મને 10 કરોડ રૂપિયા જોઈએ છે બિઝનેસ માટે. દાદાજી કહેશે હું ઈચ્છું તો છું પણ મારી પાસે છે નહીં. પણ પ્રભુ એવો નથી. જો પ્રભુ તમને સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે તો તે તમને સિદ્ધ બનાવવાની યોગ્ય પણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો તમે સૌથી સારા હાથમાં છો.
કહો હું સારા હાથમાં છું. ખુશ થઈને બોલો, હું સારા હાથોમાં છું. હું પરમેશ્વરના હાથમાં છું. કેવળ એટલા માટે કે તેમને એવું લાગે છે કોઈ તેમને બચાવે. ક્યાં સુધી તે બચાવ? તે લોકોના દિમાગમાં છે પ્રભુ બચાવે છે, પ્રભુ બચાવે છે. પ્રભુ બચાવ્યા પછી શું કરશે? શું તમને બસ બચાવતો રહેશે જેથી ફરી વાર તમે મુશ્કેલીમાં પડી જાઓ? એ તમને સિદ્ધ પણ કરશે. જ્યારે તમારું બાળક ચાલતા શીખી રહ્યું હતું ત્યારે તે પડી રહ્યું હતું, તેને તમે બચાવી રહ્યા હતા અને તમે તેને સિદ્ધ પણ બનાવી રહ્યા હતા. તમે તેને બચાવી રહ્યા હતા પણ તમે તેને સારું પણ બનાવી રહ્યા હતા. તમને ખબર છે કે તમે હંમેશા ત્યાં નહીં હો તેને બચાવવા માટે, તો તમે તેને સિદ્ધ પણ બનાવી રહ્યા હતા. તમે તેને સાચું અને ખોટાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા. તમે તેને કહી રહ્યા હતા આ કર, આ ન કર, આ રીતે કર, તે રીતે કર. તમે તેને બચાવી રહ્યા હતા, તમે તેને શીખવી રહ્યા હતા. તમે તેને કેવળ બચાવી રહ્યા નહોતા. તો ઘણા લોકોને આ નથી ખબર, તો તેઓ પરમેશ્વરને કેવળ બચાવવા વાળા રૂપને જાણે છે, પરમેશ્વરને સિદ્ધ કરવા વાળા રૂપને નથી જાણતા. તો તેઓ ખુશ થઈ જાય છે કે પ્રભુએ મને બચાયા. મેં કહ્યું સારું છે, પણ તેને સિદ્ધ પણ કરવા દો. તે કેવળ બચાવવા માટે નથી આવ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમને બોલો, મને, મને દરેક જાતિ, એવું નહીં કે તમે બીજી જાતિના છે પકડીને પીડી નાખ્યા. અમારે ત્યાં કોઈ પણ ધર્મનો વ્યક્તિ હોય આવી જાવ, અમને ખુશી છે. અમે તમને પકડીને મારવાવાળા નથી. મારવાના છો? ઘણી જગ્યાએ થવા લાગ્યું છે. કોઈ બીજો ધર્મનો કોઈ જગ્યાએ જતો રહે તેને પકડીને મારે છે અને ન્યૂઝ બની જાય છે. મેં કીધું શરમ આવી જોઈએ આવી ન્યૂઝ પર. શરમ આવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણા ત્યાં બધાનું સ્વાગત, આપણા ત્યાં બધાનું સ્વાગત. બધા આવી શકે છે, દરેક આવી શકે છે. બધાનું સ્વાગત છે. અમારું કોઈની સાથે નફરત નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમને પ્રેમ કરવાનું શીખવવામાં આવ્યું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમને દરેક ભલી વાતોમાં, બોલો મને દરેક ભલી વાતોમાં. અને આ ઓફર કોની માટે છે? દરેક માનવ જાતિ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચાહે કાળો હોય, ભૂરો હોય, ગોરો હોય, કેવો પણ હોય, ઓફર બધા માટે છે. બધા માટે. હોઈ શકે તમારો પતિ તમને છોડીને ભાગી ગયો હોય, કોઈ વાંધો નહીં. આ પરમેશ્વરે તમને સિદ્ધ બનાવવા દો. એ પતિ તમને પાછો શોધતો આવશે કે હું તમને કેમ છોડીને ગયો. જ્યારે તમે ચમકવા લાગશો ત્યારે એ છોડીને જતા રહેલા પતિ માટે તમારો દિમાગ ખરાબ ના કરો. એ બાળક તમે છોડીને ભાગી ગયો, ઓકે, તમે સિદ્ધ થઈ જાઓ. એ બાળક કહેશે આજ મારા મા બાપ છે. એ બાળક તમે એટલા માટે છોડીને જતો રહ્યો કે તમે ગરીબ હતા. જ્યારે તમે અમીર થઈ જશો ત્યારે એ જ બાળક તમારી વિરાસત લેવા માટે છાતી ટોકીને આવશે કે આજ મારા માતા છે અને આ મારા પિતા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે પરમેશ્વરને પોતાને સિદ્ધ બનાવવા દો દરેક ભલી વાતમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો પરમેશ્વર મને દરેક ભલી વાતમાં સિદ્ધ કરવા માટે. ભૂલશો તો નહીં. હું આ લાઈન પર પ્રીચ કરી શકું છું, પણ આગળ વધવાનું જરૂરી છે. તમને દરેક ભલી વાતમાં સિદ્ધ કરે જેથી તમે તેની ઈચ્છા પૂરી કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પરમેશ્વરની ઈચ્છા પૂરી કરવી તમારે માટે રહસ્ય નહીં હોય. તમે તેની ઈચ્છા પૂરી કરી શકશો કેમ કે તમે સિદ્ધ બની ગયા હશો. જો એ બાળક તેના દાદાજી પાસે ગયો કે મને 10 કરોડ આપો, જો એ દાદાજી પાસે 10 કરોડ રૂપિયા હોત તો એ પુત્રની ઈચ્છા પૂરી કરી દેત. જો તમે પોતાને પરમેશ્વરને સિદ્ધ કરવા દેશો તો તમે પરમેશ્વરની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પણ તમને એવું લાગ્યું કે આ નોકરી કરીને જ આગળ વધવાનું છે. તમે ભૂલી ગયા કે તમારી પહેલા અરબો લોકોએ નોકરી કરી હતી. અરબો લોકો હજુ પણ નોકરી કરી રહ્યા છે અને તમારા પછી અરબો લોકો નોકરી કરશે. પણ તેમાંથી આગળ કેટલા વધ્યા? આટલી મહેનત કરીને આગળ વધ્યા કેટલા? મુશ્કેલથી તેમનો ખર્ચો ચલાવી રહ્યા છે. આ ઈએમઆઈ, પેલું ઈએમઆઈ, ઘરનું ઈએમઆઈ, કારની ઈએમઆઈ, બાળકોની ફીસ, એ બધું ટેન્શન આપ્યા કરે છે. દરેક ખર્ચા પહેલા એમ લાગે છે કે આ નવો ખર્ચો આવી. આટલી નોકરી કરીને પણ કેમ કે તમે ભૂલી ગયા કે ત્યાં પરમેશ્વર ત્યાં છે તમને સિદ્ધ બનાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નોકરી તમને સિદ્ધ નહીં બનાવે, નોકરી તમારો ઉપયોગ કરશે. કેટલા લોકો સાંભળ્યું છે મેં કહ્યું? સાચું છે કે ખોટું? નોકરી સિદ્ધ લોકોને મળે છે કે નોકરીમાં સિદ્ધ બનાવવામાં આવે છે? સિદ્ધ લોકોને મળે છે નોકરી કે સિદ્ધ બનાવવામાં આવે છે? જો તમે તેમના કામના નથી તો તમને નોકરી પણ નહીં આપે. પણ પરમેશ્વર માટે તમે કેટલા પણ બેકાર કેમ ન હોય તમને સિદ્ધ બનાવી દેશે.
અને એ પરમેશ્વર સાથે જો તમે સમય નથી વિતાવી રહ્યા તો આ બરાબર નથી. આ તમારી નોકરી તમને સિદ્ધ નહીં બનાવે, પણ પરમેશ્વર તમને સિદ્ધ બનાવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેથી તમે તેની ઈચ્છાને પૂરી કરી શકો અને જે કે તેને તમારામાં ગમે છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારામાં ઉત્પન્ન કરે. હાલેલુયા. વિચાર કરી લો કે લખ્યું છે એ આપણી અંદર ઉત્પન્ન કરી શકે છે સારી વસ્તુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે કંઈ તેને પસંદ આવે છે તે તેને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. હાલેલુયા. ન કહો કે ઓ પાસ્ટર આ કહી દીધું, પાસ્ટર તે કહી દીધું, અમે હવે ચર્ચમાં નહીં જઈએ. તમારે બદલાવવું પડશે, તમારે બદલવું પડશે, તમારે બદલાવવું પડશે, કેમ કે બદલાવ તમારી ભલાઈ માટે છે. વિચાર કરી, જો આખી દુનિયા ખતમ થઈ જાય, કેવળ સાઉદી અરબ બચે, ત્યાં દરેક સ્ત્રી બુરખો પહેરશે, તો મેં કહી દીધું સૂટ પહેરીને આવો, આવું તે કેવી રીતે કહી શકે છે? કેવી રીતે કહી શકે છે? જો બધા મરી જાય અરબમાં હોત તો બુરખો પહેરીને ફરી રહ્યા હોત તમે. તો તમે ન કહો કે તમે બદલાઈ નથી શકતા, બદલવા નથી માંગતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને મને સમજમાં આવે છે જ્યારે મને કહેવામાં આવ્યું ટાઈ લગાવો, હું ચર્ચ જવા નહોતો માંગતો, તો હું સમજુ છું, પણ છતાં પણ મેં ટાઈ લગાવી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો બોલો, પરમેશ્વર મને સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે દરેક ભલી વાતમાં, જેથી હું તેની ઈચ્છાને પૂરી કરી શકું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, પરમેશ્વર મને દરેક ભલી વાતમાં સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે, જેથી હું તેની ઈચ્છાને પૂરી કરું. હાલેલુયા. ચલો એને વાંચીએ ટીપીટીમાંથી જલ્દીથી. ત્યાં આગળ એક બે વસ્તુ સારી છે. હું તમને અલગ અલગ અનુવાદથી એટલા માટે દેખાડું છું જેથી દરેક જગ્યાએ આપણે ઘણી સારી વસ્તુ પિક કરી શકીએ. તો લખ્યું છે, મે હી વર્ક પરફેક્શન ઇનટુ એવરી પાર્ટ ઓફ યુ, કે જે તમારા દરેક ભાગમાં સિદ્ધતાને પેદા કરે અને તમને દરેક વસ્તુ આપે જેની તમને જરૂર છે તમારા વિધાનને પૂરું કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરી જો, પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તે તમારા દરેક ભાગમાં કામ કરે, તમારા દરેક વિચાર પર કામ કરે, તમારા દરેક અંગમાં કામ કરે, તમારા દરેક વિચાર પર કામ કરે. પરમેશ્વર આ કરી શકે છે અને તે કેમ કરવા માંગે છે? જેથી તમને બધું આપી શકે જેની તમને જરૂરત છે પોતાના વિધાનને પૂરું કરવા માટે. And may he express through you all that is excellent and pleasing to him. Oh boy. જેથી એ તમારા દ્વારા એ બધું દેખાડી શકે જે શ્રેષ્ઠ છે અને તેને પસંદ આવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે તમારા દ્વારા શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ દેખાડવા માંગે છે. બોલો, પરમેશ્વર મારા દ્વારા શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ દેખાડવા ઈચ્છે છે. તો જ્યાં કંઈ તમે દેખાઓ ત્યાં પરમેશ્વરની શ્રેષ્ઠતાને તમારા દ્વારા દેખાવા દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે આ અનુભવને લીધો નથી એટલે તમને લાગે છે એમાં મજા નથી. જે દિવસ તમારા દ્વારા જીવનનો બદલાવ લાગશે એ દિવસ તમે કહેશો મારે આ જ કરવું છે. તમને તમારા જીવનની દિશા મળી જશે અને એ જ પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમે તેનો અનુભવ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Let's go to Ephesians chapter 1, 18 and 19. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તેમના નોતરાની આશા સી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું એમ જ નથી બોલી રહ્યો, ઘણી મોટી મોટી વસ્તુ અહીંયા લખી છે કે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય તે તમને ખ્યાલ આવે કે દટાયેલું ધન ક્યાં છે. આ જ લખ્યું છે. શું લખ્યું? એ કહે છે કે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તમને ખબર પડી જાય કે કોની સાથે લગ્ન કરવાનું છે, કે તમારી જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય જેથી તમે જાણી જાઓ કે અમીર કેવી રીતે બનવાનું છે. તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય જેથી તેમના નોતરાની આશા શી છે તમે જાણી લો. સૌથી મોટો આશીર્વાદ જે પ્રભુ પરમેશ્વરે તમને આપ્યો છે એ છે મારું તેડું. સૌથી મોટી આશીર્વાદ એ નથી કે તમને ઘર મળી ગયું, તમને નોકરી મળી ગઈ. આ સૌથી મોટો આશીર્વાદ નથી. જે તમને આશીર્વાદ લાગે છે કદાચ આશીર્વાદ છે જ નહીં. બાઇબલ શું કહે છે કે તમારા મનની આંખો જ્યોતિર્મય થાય, કે તમે જાણી લો. શું જાણી લો? તેના તેડાની આશા. વિચાર કરીને જુઓ કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે કે સૌથી પહેલા તમે શું જાણો. પણ આ એ વસ્તુ છે જે લોકો સૌથી છેલ્લે જાણે છે.
અને જાણી પણ લે તો તેઓ કરતા નથી. કે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે પરમેશ્વર વિશે તમે જાણી જાઓ એ છે કે તેના તેડાની આશા શું છે. શું તમને ખ્યાલ છે કે તેડું એક આશીર્વાદ છે, એક બોજ નથી. કારણ છે કે જ્યારે તમે અમારા ચર્ચમાં સાંભળો છો, અમે એ નથી કહેતા પ્રાર્થનાનો બોજ, કેમ કે અમે નથી ઈચ્છતા કે તમે કદી પણ એવું લાગે કે પ્રાર્થના કરવી એક બોજ છે. એ શબ્દ આપણા ચર્ચમાં તમને સાંભળવામાં નહીં આવે. અમે કહીએ છીએ કદી ઘણા લોકો કહે છે કે અમારી અંદર ઘણો બોજ હતો. મેં કહ્યું કે મારી અંદર બોજ નથી, મારી અંદર ઉત્સાહ છે. હું બોજ નથી. એ ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કે તેમનું તેડું શું છે. વિચાર કરી જો, એ છે કે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય જેથી તમે જાણી લો કે તેના નોતરાની આશા શી છે. ઓ બોય, કઈ બીજું જાણવા પહેલા એ શું ઈચ્છે છે? તમે શું જાણી લો? તેના નોતરાની આશા. પછી જ્યારે લોકો ચર્ચમાં આવે છે અને પરમેશ્વર સાથે આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે, તેઓ શું જાણવા ઈચ્છે છે? અમીર કેવી રીતે બનવું, સફળ કેવી રીતે બનવું. આ તો તમે બહાર પણ શીખી રહ્યા હતા, તો અંદર આવીને પણ એ શીખશો. તમે બહાર પણ એ શીખી રહ્યા હતા. બહાર પણ તેમની ઈચ્છા શું હતી? સફળ બનવું. બહાર પણ તેમની ઈચ્છાથી વધુ પૈસા પામવા. આ જ કાર્નલ ઈચ્છાઓ સાથે તેઓ પરમેશ્વર સાથે ચાલવા માંગે છે. મેં કહ્યું વોટ? હવે તો ઈચ્છાઓ બદલાઈ જવી જોઈએ. જે ઈચ્છાઓ પહેલા હતી હજુ પણ છે. તમે ક્યાં બદલાયા છો? જો તમે કહો છો હું બદલાઈ ગયો, હું કહું છું ક્યાં બદલાયા? પહેલા પણ તમે અમીર બનવા માંગતા હતા, હજુ પણ બનવા માંગો છો. પહેલા બીજા ધર્મમાં બનવા માંગતા, હવે આ ધર્મમાં બનવા માંગો છો. તમારી ઈચ્છાઓ ક્યારે બદલાઈ? જ્યારે તમે ચર્ચમાં આવો છો, હું પૂછું તમે કેમ ચર્ચમાં આવ્યા? શું તમને ખ્યાલ છે તમે કેમ આવ્યા છો? નહીં, પાસે વધુ પૈસા હોવા જોઈએ, વધુ સફળ બનવા જોઈએ. મેં કહ્યું વન્ડરફુલ. શું આ સાંસારિક ઈચ્છા નથી? આ તો પહેલા પણ હતી. તો ખ્રિસ્તી બન્યા પછી શું બદલાયું? અને પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તે બદલાય. એ છે કે તમારા મનની આંખો જ્યોતિર્મય થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું થાય? જે મેં તમને કહ્યું, જ્યારે લોકોનું જીવન બદલાવા લાગ્યું, મારા મનની આંખો જ્યોતિર્મય થઈ. મને ખ્યાલ આવી ગયો મારે આ જ કરવાનું છે. મને તેડું સમજમાં આવી ગયું. અને તેડાની આશા દેખાવા લાગી. વાવ, વોટ અ લાઈફ, વોટ અ લાઈફ. એવું લોકોનું જીવન બદલવા માટે બોલવામાં આવ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ મારું તેડું છે. મારા મનની આંખો જ્યોતિર્મય થાય. અને પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમારી સાથે પણ એ જ થાય. તમારા મનની આંખો જ્યોતિર્મય થાય જેથી તમે જાણી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે જાણી લો. તમે જાણી લો. ઘણીવાર પાસ્ટર જ્યારે તેમને કહે છે તમને તેડવામાં આવે છે, તેઓ કહે છે તમે નથી જાણતા. તેમને એવું લાગે તેમની પર કંઈક થોપવામાં આવી રહ્યું છે, તેમની પર કામ થોપવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે તેઓ નથી જાણતા કે તેના તેડાની આશા શી છે અને પવિત્રોમાં તેમના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ શી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ. અને તેમની મહાન શક્તિના સામર્થ આપણે આપણા વિશ્વાસ કરનારાઓમાં કેવી મહાન. હાલેલુયા. પણ જો મેં મારું તેડું પૂરું કર્યું ન હોત તો મને કદી ખ્યાલ ન આવત કે તેની સામર્થ કેટલી મહાન છે. જ્યારે પહેલી વાર કોઈ મારા હાથમાંથી સાજું થયું તો મેં કહ્યું હવે હોસ્પિટલમાં જાઉં છું અને બીજાઓને સાજા કરીશ. કેમ કે હું જાણવા માંગતો હતો કે આ સામર્થ કેટલું કામ કરી શકે છે. એ જ કારણ છે કે અમે તમને કહીએ છીએ જાઓ, લોકોને સાજા કરો, હોસ્પિટલમાં જાઓ. જો તમે વાસ્તવમાં તમારી અંદર વૃદ્ધિ જોવા માંગો છો, દર અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછું એક હોસ્પિટલમાં જાઓ અને લોકોને સાજા કરો અને ત્યાંથી લોકોને નીકાળો. ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે એ સામર્થ્ય તમારી અંદર છે એ શું છે. નહીં તો તમે તમારું પોતાનું જ માથાનો દુખાવો ભગાવતા રહી જશો, પોતાનું જીવન સુલઝાવતા રહી જશો, જ્યારે તમે બીજાઓનું જીવન સુલઝાવી શકતા હતા. લોકો બીજાઓનું જીવન સુલઝાવવાના ખોટા વાદા કરીને તેમના નેતા બની જાય છે. તમે તો ખરા વાયદામાં છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાચું છે કે નહીં? આખા લોકો બીજાઓને કેમ ચલાવે છે? સાબુથી તમારું શરીર સાફ થઈ જશે, જ્યારે કે નહીં થાય. બોર્નવિટા પીઓ, બાળક નાબૂદ થઈ જશે. ખબર પડી બોર્નવિટામાં બધા ઝેર છે. કફ સિરપ પી લો, કફ સિરપમાં બધા. પનીર ખાઈ લો, ખબર પડી પનીર નકલી છે. લોકોની સહાયતા કરવાનો વાયદો કરી લોકો કેટલા આગળ વધી રહ્યા છે. ખોટું વાદો કરે છે, ખોટો વાયદો કરીને હું ને તમે જે ખરેખર લોકોની સહાયતા કરી શકીએ છીએ, એમને લાગે છે કે આ તેડું બોજ છે. આ તેડું બોજ છે. કારણ છે કે બીજાઓ તેમને દગો આપી શકે છે, કેમ કે જે ખરેખર તેમની સહાયતા કરી શકે છે એમને એવું લાગે છે કે આ બોજ છે. તેઓ તેમના તેડાની આશાને નથી જાણતા.
હું ને તમે જો આપણા તેડાનો ઉત્તર આપી દઈએ, આ દુનિયા ખબર નહીં કેટલી જલ્દી સુધરી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને તેની સામત જે આપણામાં છે એ કેટલી મહાન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, મારી અંદર પરમેશ્વરની મહાન સામત કામ કરી રહી છે. પણ શેની માટે? દુનિયાની ભલાઈ માટે. તમારી અંદર મહાન સામત કામ કરી રહી છે દુનિયાની ભલાઈ માટે. અને એ જ કારણ તમારે દુનિયા સુધી પહોંચવું પડશે, દુનિયાની ભલાઈ કરવા માટે. કેમ કે ઘણા છે જે તેમની ભલાઈ કરવાનો ખોટા વાયદા કરીને તેમને લૂંટી રહ્યા છે, અને તેમનાથી ભલાઈ પણ નથી થઈ રહી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો બોલો, હું ને તમે ભલાઈ માટે છીએ. સાંભળી રહ્યા છો? ત્યાં આપણે વાંચીએ TPT, એમાં ઘણી સુંદર વસ્તુ છે. આઈ પ્રે ધ લાઇટ ઓફ ગોડ illuminate the eyes of imagination. કે હું પ્રાર્થના કરું છું, પરમેશ્વરનો પ્રકાશ તમારી કલ્પનાની આંખોને પ્રકાશિત કરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, કલ્પનાની આંખો. કોઈ કહ્યું ગરીબની મુશ્કેલી પૈસા નથી, ગરીબની પરેશાની છે કે કલ્પના જ નથી કરી શકતો. એક માણસ એક અમીર વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, લાઈવ ઇન્ટરવ્યુ ચાલી રહ્યો હતો. એને કહ્યું, મારી પાસે 1000 રૂપિયા છે, મારે અમીર બનવું હોય તો હું શું કરું? તેને કહ્યું કે 100 રૂપિયાની ટેક્સી લે, 5 સ્ટારમાં જા, 900 રૂપિયાની કોફી પીને આવી જા. તો આ શું છે? આનાથી મારી પાસે કઈ નહીં બચે. તેને કહ્યું કે તારી પાસે કલ્પના આવી જશે. પરેશાની એ છે કે લોકો કલ્પના કરી શકતા નથી. તેમની પાસે કલ્પનાની સામર્થ નથી, તેમની કલ્પનામાં પાંખો લાગેલી નથી. તેઓ નાનું વિચારે છે, અને પરમેશ્વર તમારી સાથે એ કરશે. પરમેશ્વરનો પ્રકાશ જ્યારે તમારી આત્મામાં આવશે, તમારી કલ્પનાની આંખો મોટી થઈ જશે. તમે મોટું જોઈ શકશો, મોટું વિચારી શકશો, મોટું સમજી શકશો, અને મોટું કરી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે નહીં તો તમને લાગશે કે જે નાનું જીવન છે એ જ પરમેશ્વર તમારી માટે બનાવ્યું છે. તમે પરમેશ્વરનો પ્રસાદ સમજીને રાખી લેશો, અને જીવનભર ચાટી ચાટીને મળતા રહેશો. જેમ કે કેટલાક લોકો ગરીબીને પરમેશ્વરનો પ્રસાદ સમજીને આજ સુધી ચાટી રહ્યા છે અને મરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો બીમારીને પરમેશ્વરનો પ્રસાદ સમજીને ચાટી રહ્યા છે અને વધુ બીમાર થઈ રહ્યા છે. અને કેમ કે તમને ખબર જ નથી કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે. તેમની કલ્પના ખોટી દિશામાં છે. પણ જ્યારે પરમેશ્વરનો વચનનો પ્રકાશ આવશે, તમારી કલ્પના સાચી દિશામાં જશે કે પરમેશ્વર મને સિદ્ધ કરવા માટે આવ્યા છે, મારો ન્યાય કરવા માટે નથી આવ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી કલ્પનામાં સાચી દિશા હશે, નહીં તો તમે ગરીબીને પરમેશ્વરનો પ્રસાદ સમજીને ચાટતા રહેશો. બોલો, અમે પણ ભૂખા ના રહીએ ને સાધુ પણ ભૂખ્યો ના રહે. બસ 2 ટાઈમની રોટલી મળી જાય, બસ સૂકી રોટલી ને કાંદા મળી જાય. કે તમારી કલ્પનાની આંખો શું છે? બંધ. તેની પર પથ્થર પડ્યો છે, પથ્થર પડ્યો છે. તમે ઘરમાંથી નીકળવા નથી માંગતા. જ્યાં પહોંચવા સુધી માટે તમારે 4 કચરા ડબ્બા સુધી જવું પડે. તમારી કલ્પનાની આંખો નાની છે. તમને નથી ખબરમાં પડતું કે નાના ઘરમાં રહીને તમે અમીર બની શકતા નથી. તમને એવું લાગશે બસ નાનું મળી ગયું એ જ પૂરતું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પણ જ્યારે તમે વચન વાંચશો ત્યારે વચન તમને શું આપશે? કલ્પના. પડોશીને કોલ કલ્પના, ઇમેજિનેશન. ફ્લડિંગ યુ વિથ લાઇટ. જ્યાં હું તમને લઈ જવા માંગુ છું, ફ્લડિંગ યુ વિથ લાઇટ. તમારી અંદર શું આવ્યું છે? વચનોનું પૂર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, પ્રકાશનું પૂર. બોલો, મારી પાછળ પ્રકાશનું પૂર, જ્યોતિનું પૂર. ક્યાં આવવાનું છે? અંદર. કે લોકો ઘરમાં 4 ટ્યુબલાઇટ લગાવી છે પણ અંદર એક પણ નથી. મેં કહ્યું બહારના પ્રકાશથી અંદરનું અંધેરું છે, અંધારું જ નહીં જાય. તો તમે તમારા ઘરને ચમકાવી શકો, 4 લાઇટ અહીંયા લગાવી શકો, ઝુમ્મર લગાવી શકો છો, પણ અંદરના પ્રકાશનું શું? પરમેશ્વર પ્રકાશ ક્યાં આપવા માંગે? તમારી આત્મામાં. એ શું ઈચ્છે છે? કે ફ્લડિંગ વિથ ધ લાઇટ. તમારી આત્મામાં પૂર આવવું જોઈએ પ્રકાશનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? અનટિલ. બોલો, અનટિલ. જ્યાં સુધી. જોરથી બોલો, જ્યાં સુધી. જ્યાં સુધી. પૂર ક્યાં સુધી આવશે? કહું છું તમને. આ પૂર કઈક વસ્તુ કરવા માટે આવ્યું છે. It says flooding with you with light.
કે પ્રકાશનું તમારી અંદર પૂર આવી જાય. until you experience the full revelation of the hope of his calling. જ્યાં સુધી તમે તેના તેડાની આશાનું પૂરું દર્શનનો અનુભવ ના કરી લો. તેના તેડાની બોલો, તેના તેડાની. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે આ તેડાનો અનુભવ કરો, જે મેં કર્યો છે. જ્યાં લોકોનું જીવન બદલાયું, મેં આ તેડાનો અનુભવ કર્યો. મેં કહ્યું વાહ, મને તેડવામાં આવ્યો છે જીવનોને બદલવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને હું ખુશ છું એ કરીને, ખુશ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. That is the wealth of God's glorious inheritances that he finds in us. Next, I pray that you will continually experience. પ્રાર્થના કરું છું કે તમે નિરંતર અનુભવ કરતા રહો. પડોશીને કહો નિરંતર અનુભવ. ખુશ છે ને બોલો નિરંતર અનુભવ. તો ક્યારેક ક્યારેક નહીં, હંમેશા નિરંતર અનુભવ. તો તમે તમારા તેડાને ક્યારેક ક્યારેક પૂરું નથી કરતા, તમે નિરંતર કરો છો. I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power. Oh boy, પરમેશ્વરની અકથનીય સામર્થ. હાલેલુયા. બોલી શકો છો પરમેશ્વરની અકથનીય સામર્થ. ખુશ થઈને બોલો પરમેશ્વરની ન સમજમાં આવે એવી સામર્થ નો અનુભવ કરવાનો છે આપણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વિચાર કરીને જો, ન સમજી શકાય એવી સામર્થનો અનુભવ, ન સમજી શકાય એવી સામર્થનો અનુભવ, આ તમારો અનુભવ થવાનો છે. આ અનુભવ છે જે વાસ્તવિક છે. બાકી બધી વસ્તુ ઘણા પાસે છે, ઘર ઘણા બધા પાસે છે, નોકરી ઘણા બધા પાસે છે, પણ આ જે અનુભવ છે એ કોની પાસે હોઈ શકે છે? મારી ને તમારી પાસે. અને તે પ્રાર્થના પણ એ જ કરી રહ્યા છે. એ પ્રાર્થના એ નથી કરી રહ્યા કે તમારી પાસે ઘર આવી જાય કે તમારી પાસે નોકરી આવી જાય, કેમ કે તેને ખબર છે કે જે આવ્યું છે એક દિવસ જતું રહેશે. પણ જે મેઇન વસ્તુ છે એ છે પરમેશ્વરની આ અકથનીય સામર્થનો અનુભવ કરવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ પરમેશ્વર માટે, પરમેશ્વરની તમારી માટેની ઈચ્છા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. And then, અને છેલ્લે શું લખ્યું છે? Then your life will be an advertisement of His immense power that works through you. કે તમારું જીવન શું બની જશે? આ અસીમિત સામર્થનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શું ઈચ્છે છે તમારે? લોકો તમને જોવે અને કહે કે વાવ, અહીંયા જ મારું સાજાપણું છે. તમારું જીવન શું બની જાય? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. વિચાર કરી જો શું ઈચ્છે છે પરમેશ્વર. Then your life will be an advertisement of His immense power as it works through you. એ કહી રહ્યા કે તમે બીમાર થશો જ નહીં, પણ તમારા દ્વારા બીમાર સાજા થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે ગરીબ નહીં થાઓ, પણ તમારા દ્વારા ગરીબ અમીર બનવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે આ સામર્થના તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની જશો. તમે શું બની જશો? પોસ્ટર બોય. તમે શું બની જશો? સેલિબ્રિટી. શેના? પરમેશ્વરની સામર્થના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જેમ કોઈ સુપરમેન છે, કોઈ આયરન મેન, તમે શું બની જશો? પરમેશ્વર મેન બની જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે શું બની જશો? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પરમેશ્વરની સામર્થનું. લોકો તમને જોઈને કહેશે વાવ, પરમેશ્વર છે. હાલેલુયા. 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 બોલો અન્ય ભાષાઓમાં, બોલો અન્ય ભાષાઓમાં કે હું પરમેશ્વરની સામર્થનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની રહ્યો છું. લીબ્રબાલો સાલા. બોલો તમારા મોંથી, બોલો તમારા મોંથી. હું પરમેશ્વરની સામર્થનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની રહ્યો છું. હું પરમેશ્વરની સામર્થનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની રહ્યો છું. હું પરમેશ્વરની સામર્થનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની રહ્યો છું. લીન્દ્ર લાબ્રા ગાંઝાલે શતીલા બહા લેત્રા લાગા બાગાંઝાલે તારી તારો દારી બાબા લીબ્રા માંતલે દરેત બ્રોસેતે લેકે ઝિંક્રગા બાદલે મોંતા લેતા તે કરે કબ્રદગર મામા બોંતા લગા દાંગ કર દેંગા દીખ લગા બાબા બોંતા લેતા તીરી દારી તા તોરે લાબાદી લીબ્રા માંતે લેગા મામા માસતે લેકે દેંક્ર કે દલા બહા
बोन ताले तरे ततीरी दीरी नारी तातोरे के बागा ઝીલા બહા. હાલેલુયા. બોલી શકો છો મહિમા, મહિમા. બોલો હું પરમેશ્વરની સામર્થનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બની રહ્યો છું. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય તમારા ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપને આપવાનો જ્યાં કંઈ તમે છો. હાલેલુયા. તમે જો ઓનલાઈન છો, તમારી ડિટેલ્સ ત્યાં છે. ઓનલાઈન તમારી ભેટ આપી શકો છો. આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ આપે છે પરમેશ્વર આ ભેટ, આ દશાંશ, પાર્ટનરશિપ વિશેષ બીજોને લાવવાનો અવસર આપવા માટે. જેમ તમે અમને અવસર આપ્યો છે કે અમારી ભેટ દ્વારા તમારું સન્માન કરે, તમારા વચન દ્વારા તેના આશીર્વાદોની ભરપૂરી અમારા જીવનોમાં તેજીથી દેખાઈ રહી છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ ભેટો ઉપર તમારે આશીર્વાદોનું આહ્વાન કરીએ છીએ. રાજ્યના વિસ્તાર માટે, રાજ્યની વૃદ્ધિ માટે આ ભેટ ઉપર અમે વૃદ્ધિ બોલીએ છીએ અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. બોલી શકો છો ફરી એકવાર મહિમા. બોલો હું પરમેશ્વરની આશીર્વાદોનો, પરમેશ્વરની સામર્થનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો શું બની જાઓ? ચાલતા ફરતા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તમે જ્યાં કંઈ જાઓ ત્યાં લોકોનું જીવન બદલાવવું જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ તમારા જીવન માટે પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. જો તમે કદી પણ ઉદ્ધાર ગ્રહણ નથી કર્યો, જો તમે કદી પણ ખ્રિસ્તને તમારા હૃદયમાં ગ્રહણ નથી કર્યા, જો તમે કદી પણ ખ્રિસ્તના જીવનનો અનુભવ નથી કર્યો, જેના વિશે હું વાત કરી રહ્યો છું, આ તમારો ક્ષણ છે. આ શબ્દોને કહો, હે પ્રભુ પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું તે મર્યો મને બચાવવા માટે. હું વિશ્વાસ કરું છું પરમેશ્વરે તેમને મૃત્યુમાંથી જીવાડ્યા અને તેઓ આજે જીવિત છે. મારા મોંથી અંગીકાર કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા જીવનના પ્રભુ છે. આજના દિવસથી અને તેમનામાં મારા વિશ્વાસ દ્વારા હું ગ્રહણ કરું છું અનંત જીવન મારા હૃદયમાં, મારી આત્મામાં. ધન્યવાદ પ્રભુ મારી આત્માને બચાવવા માટે. હવે મારી પાસે અનંત જીવન છે. હવે હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું નવો જન્મ્યો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમે આ પ્રાર્થના હમણાં કરી હતી પાસે ખ્રિસ્ત સાથે, તમને અભિનંદન. પરમેશ્વરના કુટુંબમાં તમારું સ્વાગત. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથ ઉઠાવીને પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદના वचन काम करे छे. एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में. आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं. आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं और कुछ 1000 लोगों के लिए और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं. व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक. इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए.